இன்னைக்கு wanted to share very important part of my life. Uh, Really, the best hospital that I have worked with for nearly 4 years uh, into the COVID first year working, I was there, and that is here at Chennai National Hospital, second line beach. And this is with all genuineness I'm telling, I'll explain why, what a doctor needs and what a management needs. எல்லாமே was satisfied only at this place because I'd like to not comparing too much because Nariya hospitals a long time I've not been there. Various reasons. While at Coimbatore, I've been with major hospitals like KG hospitals and Kovai Medicals. Kovai Medicals only for a short period, less than a year, and then uh, after coming to Chennai, SRM hospitals, then SRM Ramapuram mainly, where I took it as a challenge in developing the general medicine department because those times diabetology was evolving. Now I feel that diabetology should be given a special this thing because it is one of the most problematic, I would not say disease, a syndrome which affects specifically the Asian population, yeah, us Indians, because it has got a strong genetic transmission as an Asian Indian phenotype. So, அதுக்கு பேசிக்கலி டு டயபெட்டாலஜி தனி கோர்ஸ் இப்போ யூ காட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா இன் டயபெட்டாலஜி பட் ஐ ஃபீல் தட் லைக் cardiology, which my guru KP Mishra, who being a cardiologist, used to say it is cardiology is a subspecialty. In a way, பார்த்தா if you have studied medicine thoroughly, deeply, you won't know everything, naturally, but deeply. Like நான் என் அப்பாவுக்காக படித்தேன், not for name, fame or money, because he had a massive, in fact, engineering I shifted to medicine. And MD முடிச்சதுக்கப்புறம் I got my cardiology selection. அப்போ I told my father that I can never forget this. That's why probably I'm repeating it on and off. With all due respects to my cardiology friends, colleagues, there are many. But அப்பாட்ட சொன்னது என்னதுன்னா, அப்பா இது சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டின்னு சொல்லி இது கிடச்சிருக்கு. If I tell them at home, my sisters, mother, everyone, uncles, everyone, they'll push me into this. But நான் உனக்காக படித்தேன், எனக்கு ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி படிச்சுட்டு தான் அதை தெரிஞ்சுக்க இது பண்ணணும்னு இல்லை. Because I feel that it is not ego, it is reality that I am as good as any of my professors or anyone. ஏன்னா அவ்வளோ throughout almost during my MD, even in MBBS, concentrating on cardiology and then neurology later on, and then rest I studied afterwards more and more because of my father when he was affected by various ailments. So my knowledge about oncology, cancer is zero, nephrology is okay, clinical ஒரு MD என்ன தெரியணுமோ. பட் இதெல்லாம் இருக்கும்போது இப்போ அதில் வை டோன்ட் யூ வாண்ட் டு ஜாயின்னாரு. நான் சொன்னேன், இல்லைப்பா, டவுன் த லைன் வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் like Dr. KP Mishra again says, super specialty is knowing more and more about less and less. Over 10, 15 years, 20 years down the line, I'll forget everything else, the basis, this thing of medicine. And as far as I know, sorry friends, it is not just, it is not to criticize or anything, because on a lighter vein, please take whatever I say, because this is plumbing, there is stent insertion, cath, and இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சம்பாதிக்கலாம். பட் போக போக பாக்கியெல்லாம் மறந்துடுவேன். ஈவன் ஆன்டிபயோட்டிக் டோசேஜஸ் ஐ மைட் forget. I don't want that. Then he said,
You think deeply, and if you feel that way, no need to join, don't tell anyone anything. That was how my father was, a very practical man, because degrees are secondary. It is for, what to say, projecting ourselves differently. Because I remember my Professor T.K. Ganeshan, அவரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இதில் பார்த்தா நிறைய முடிச்சிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் டாக்டர் டிகே கணேசன், ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மெடிசன், எம்டி ப்ராக்கெட் ஜெனரல் மெடிசன், அவ்வளோ. அது ரியலி ஹியூமிலிட்டி ஆஃப் த மேன், அவ்வளோ முடிச்சுட்டு. ஸோ நிறைய இது மாதிரி உங்கள்கிட்ட இருந்தெல்லாம் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட், அண்ட் ஆல்சோ லேர்ன்ட் so many things, how not to be from this thing. That doesn't mean that they are bad, wrong, or anything like that. Personalities differ, we pick up what is needed. ஸோ நான் சென்னை நேஷ்னல் ஹாஸ்பிட்டல் அங்கே ஜாயின் பண்ணும்போது ஐம் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு தி ஓனர், சேர்மன் மிஸ்டர் மோகன்குமார் அண்ட் ஹிஸ் ஃபேமிலி. பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு டைம் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் எஸ்ஆர்எம்க்கு அப்புறம் வேறு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் ரெப்யூட்டட் பிளேசஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கு, இன்க்ளூடிங் அப்போலோ, கிரீன்ஸ் ரோட் அண்ட் திஸ் திங். ஐ ஃபெல் தட் கார்ப்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்னால் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் த்ரோட்டை பிடிப்பாங்க எவ்வளோ இது வந்தாலும். வித் தட் ஐ கான் தேர், அண்ட் அவர் பார்த்தோன்னே எனக்கு என்ன பிடிச்சிச்சு. அவரும் he became very free with me. It rarely happens, first meeting, like it happened with my friend at Ajay Ratnam. ஒரு சேஞ்சுக்காக when I was studying, ஒரு டைரக்டர் was known to me, was a patient. அவர் ஒரு ஃபிலிம் எடுக்கிறேன். ஸோ ஒரு ஃபியூ ரோல்ஸ் இன் தட் ஃபிலிம்னு சரின்னு போனேன். Because by that time all my inferiority complex, being a recluse, everything had disappeared. What was there in the first few years of my MBBS are all gone. Because எல்லாமே ஈக்குவல் தான். என்னது தெரியலன்னா தெரிஞ்சிருக்கு, அவ்வளோதான். அண்ட் யார் வந்து நான் அத்தாரிட்டி எல்லாம் தெரியும் சொல்கிறாரோ போய் சொல்கிறாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ ஐ லெட் தம் பி ஹாப்பி டெல்லிங் தட் தி ப்ரூஃப் ஆஃப் த புட்டிங் இஸ் எவென்ச்சுவலி இன் ஈட்டிங். ஸோ இவரை பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு இது கேட்டதுக்கு, டாக்டர் நீங்கள் வந்து இது ஃபிசிஷியன் வந்து ஒரு பிவட் ஆஃப் எனி ஹாஸ்பிட்டல். ஃபஸ்ட் டைம் நான் மெடிக்கல் மேன் டெல்லிங். Because that is true. General medicine encapsulates everything, including gynecology. And அதுலேருந்து வரும்போது ஒரு ஹெல்த் செக்அப்னா ஐ டோல்ட் தட் வேரியஸ் இது தேவை இருந்தால் வி சென்ட் கைனக்கிறதெல்லாம். இஃப் required anything for surgery, surgical side we send. And if any, speaking of myself, if any intervention is required in neurological patient with a neurological problem which I have diagnosed, அப்பாவுக்கு பார்க்கின்சன், ஸ்ட்ரோக் எல்லாம் I was treating. பிகாஸ் அதுக்காக தான் படித்தது, அர்த்தம் இல்லை. இல்லைன்னா மை டிகிரி இஸ் வேஸ்ட். ஐ ஷுட் நாட் பி புட்டிங் தட். ஸோ கார்டியாலஜி, இன்டர்வென்ஷனல் நியூரோ சர்ஜரி, அது தருணப்போ ஐ கேன் சென்ட் கைனக், ஆஃப்கோர்ஸ் கைனகாலஜிஸ்ட் திஸ் திங். ஸோ அவர் சொன்னது மேட ரியல் ஒரு இது, ஒருத்தராவது புரிஞ்சிருக்காரு எல்லாம். அண்ட் வித் தட் கம்ஸ் மோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சொல்ல வரேன். ஸோ அவர் வந்து இது என்ன பார்த்துட்டு ஐ வாஸ் ஆல்சோ ட்ரீட்டிங் ஹிம். ஒரு டைம் ஐ ஜாயின்ட் வித் திஸ் திங் தட் கேட்காமலே ஒரு சேலரி கொடுக்குறது. எனக்கே கேட்கவும் வராது. ஈவன் இன் 108 எம்ஆர்ஐ தமிழ்நாடு ஹெட்டாக ஜாயின் பண்ணும்போது ஹெச்ஆர் ஹெட் இஸ் அ வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். ஈவன் நோ டாக்டர் யூ டோன்ட் நோ ஹவு டு நெகோஷியேட் ஈவன் இந்த காலத்தில் சொன்னோன்னு தான் இட்ஸ் ஸ்டக் மீ. அதுக்கப்புறம் எனக்கு கீழே ஜாயின் பண்ண டாக்டர்ஸ் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து எல்லாருக்குமே என்ஷூர் தட் மச் மோர் தென் வாட் தே எக்ஸ்பெக்டட் அவங்களுக்கு கிடைக்காத மாதிரி ஐ என்ஷூர் தட் ஹேப்பன்டு. பட் இங்கே வந்து அவரை டக்குன்னு சொல்லும்போது திஸ் இஸ் சம்திங் நான் கேட்டால் அதாக இருக்குமோன்னு நினச்சதை விட ஸ்டார்டட் ஆன் தட். அண்ட் செகண்ட் ஐ said, சார் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃப்ரீ ஹேண்ட் வேணும். அண்ட் பியூட்டி இஸ் தட் சென்னை நேஷ்னல் ஹாஸ்பிட்டல் சிஎன்ஹெச் ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்க. அதே எல்லோரும் போல் இவங்களும் சொல்கிறாங்க நினச்சேன். பட் நாட் தட். ஜென்யூன்லி எவ்ரி ஒன் வாஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் அ ஃபேமிலி மெம்பர். பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ for staff. My dear colleagues, just see whether it is there in any other hospital for everyone. And other this thing is that எல்லாரும் சந்தோஷமாக நல்லா இருக்கணும் டாக்டர்.
எனக்கு இதுலேருந்து நான் வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்காக ஆரம்பிக்கல. சர்வீஸாக செல்ஃப் சஸ்டெய்னிங் ஆனால் போதும் எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ தீஸ் were the things I liked a lot with him and I took too much of liberty also with him. ஜஸ்ட் ஒரு தடவை அப்பா இல்லை சார், that was time when I was still feeling the loss of my father. ஸோ நீங்கள் என்ன டாக்டர் அவ்வளோ வயசாச்சு எனக்கு, நீங்கள் வந்து என்ன உங்களோட ஒரு 6-7 வயசு தானே, இப்போ வந்து சரி பிரதர்னு சொல்கிறேன் சார். அந்த இது அது வந்து அண்ட் he was genuinely concerned with me about me. ஏன்னா வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் எல்லாம் வரும்போது எனக்கு தெரியும், அப்படியே பார்த்து எல்லோரும் பார்த்து அப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு நம்ம டாக்டர் என்ன சொல்கிறாரு, he will start needling me. லவ்லி டைம்ஸ். ஸோ அப்புறம் இதுன்னு சொல்லணும்னா நம்ம டாக்டர் வந்து அவங்க ஒரு ஒய்ஃப் வந்து ஆக்டர் கிடையாது, விஸ்வநாதன் தான் ஆக்டர். அடப்பாவி உள்ள இருக்கிறதையே சொல்கிறாரு இவர். அண்ட் சர்டன் திங்ஸ் என்னால் இப்போ சொல்ல முடியாது, ரொம்ப பர்சனல் இது எனக்கே கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. பட் ஃபியூ இன்ஸ்டன்ஸஸ் சொல்கிறேன். அங்கே வந்து பேஷண்ட் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் was given a free hand every Saturdays வச்சுருந்தேன். இப்போது சாட்டர்டேஸ் ஐ எம் நாட் இன் அ பொசிஷன் டு ஒர்க் பிகாஸ் அப்போ தான் அந்த யூனியன் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியில் ஐ எம் இன்வால்வ்டு. அந்த இதுக்கு சாட்டர்டே போயிடுது. தென் ஆஃப்கோர்ஸ் மை ஹெல்த் ஆல்சோ டு டேக் கேர் அண்ட் மை மதர் அண்ட் நான் பார்க்குற ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் வந்து இதெல்லாம் அண்ட் ரைட்டிங் ஃபார் மை புக் அண்ட் அதர் திங்ஸ். ஐ எம் டூயிங் மை கிரிமினாலஜி ஆல்சோ after medical jurisprudence. So அப்போ Saturdays 11 to 12 said carry on, எதுக்காக வேண்டாம். அண்ட் ஈவன் டுடே won't believe 4 வருஷத்துக்கு பக்கத்தில் ஆச்சு after leaving Chennai National. That was during COVID times because I had to come out, various reasons which I do hope I get back with him. And கண்டிப்பாக there is this thing like அன்றைக்கி சொன்னேன் அந்த ஃபிலிம் தோழா 2008 ஸ்டாரிங் நிதின் சத்யா. ஐ டென்ட் see him at all in that film. பட் அஜய் ரத்னம் வந்து அப்பாட்ட சொல்லும்போது தான் சொன்னேன், எம்டி கார்டியாலஜி கிடச்சோன்னே, அப்பா ஐ would rather be an all-rounder like Kapil Dev than a specialist batsman like Gavaskar. Because Kapil Dev has always been my idol. Of course Gavaskar, then Tendulkar, Dhoni for that matter, எல்லாமே. Because I have been a fanatic about cricket. Now கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு, probably addicted to the game. ஸோ இதெல்லாம் இது பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அஜய் ரத்னம் used to resemble Kapil Dev. ஸோ years back 1990 அப்போது சின்னதாக இருக்கும்போது 2 ஃபோட்டோவையும் ஒரே இதில் வச்சுருந்துருக்கேன். Then I was hoping, see they say a law of attraction, you think that something இது வேணும், அது கிடைக்கும், நல்லா இருக்கும், கிடைச்சானா it happens provided you work a little for it. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து I chanced to meet him and you will not believe within 5 minutes ஒரு 20-25 வருஷம் தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி ஆகிட்டோம். He started calling me Vichu, I started calling him Ajay, then his friends introduced எல்லாம். We started making fun of the others actors there. Even today it's like that, though we not able to meet so frequently as before. பட் அங்கேயே சென்னை நேஷ்னல்லையே நான் சொல்லி ஹெஸ்டேட்டிங்காக சொல்லி மோகன்குமார் சார் டேக்கன் அஜய் ரத்னம் in a role of for the advertising of the hospital. That is another part. பட் இவர் வந்து இந்த பேஷண்ட் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் போது ரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் போகும்போது பேஷண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம், பேஷண்ட்ஸ் ஒரு ஆம்புலன்ட் கீழே வந்து உட்காருங்க, அவங்களுக்கு அவங்க லாங்குவேஜில் எஸ்பெஷலி லைஃப் லாங் டிசீஸை பற்றி என்ன தெரியணுமோ அதை வந்து கற்றுக் கொடுக்குற இது. தட் வெண்ட் ஆஃப் வெரி வெல். ஈவன் டுடே ஐ எம் டூயிங் தீஸ் வீடியோஸ் பிகாஸ் பேஷண்ட்ஸ் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்னால் கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கும். பட் நான் இதமாக சொல்ல போகிறேன், வீட்டுக்கு போய் கேட்டுங்க, இங்கிலீஷ்லேயும் தமிழ்லேயும் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இட்ஸ் ஸ்பேஸ் மீ ஆஃப் ஹேவிங் டு ரிப்பீட் திஸ் டு த நெக்ஸ்ட் பேஷண்ட் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ஃபீல் சாட்டிஸ்ஃபைட் கிளியராக சொல்லாமல் அனுப்பினோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைப்போகிளைசிமியா நான் வராது, சொல்லாமல் இருந்து ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது. சில ட்ரக்ஸ் எப்படி ஆக்ட் பண்ணணும், கரெக்டாக ஏன் இதுக்கு முன்னாடி எடுத்துகிட்டு ரொம்ப நேரமாக இருந்தால் ஹைப்போகிளைசிமியா, ஆல் தோஸ் சொல்கிறதுக்கு. அண்ட் தென் வேரியஸ் அதர் டிசீசஸ்னால் வெதர் இன்ட்ராக்ட் ஆகுமா எல்லாம் அலவுட் சி. ஸோ எங்களுக்கு சொல்லும்போது, டாக்டர் உங்களுக்கு நாளைக்கு ஒரு 10 பேஷண்ட்ஸ் பார்க்க முடியும்ல. ஃபஸ்ட் பர்சன் அ நான் மெடிக்கல் மேன் who was understood that ஒரு டாக்டர் இவ்வளோ டைம் எடுக்கிறாரு, இதுனா டீப்பாக எடுக்கிறாரு, அது தேவை, அது
ஒரு மேக்ஸிமம் அவரால் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணால் ஒரு 10 பேஷண்ட்ஸ் பார்க்க முடியுமா? நிறைய சொல்லலாம். பட் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் விச் கம் டு மை மைண்ட் ரைட் அவே ஐ அம் டெல்லிங். இந்த பேஷண்ட் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராமில் வந்து என்னாச்சுன்னா, போக போக பேஷண்ட்ஸ் அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் வேறு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வர ஆரம்பித்தாங்க. But then various things happened which I don't want to say. Then it fell apart because paraclinical sciences எல்லாம் ஸ்லைடு அதெல்லாம் பற்றி சொல்லணுங்க போது நேச்சுரலி, ஏன்னா நான் அந்த சைட் இருந்ததுனால ஈவன் நவ் ஐ எம் ஸ்டில் ஆன் த அதர் சைட். ஃபஸ்ட் அப்பாவுக்காக, அப்புறம் அம்மாவுக்காக, பேஷண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவாக, அப்புறம் பேஷண்ட்டாக, எம்பிபிஎஸ் முடிச்சு எம்டிஎம் முடிச்சு அஃபிலியேட் பேஷண்ட்டாக இது தெரியுது. ஸோ புக் ஐ எம் ரைட்டிங் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் அ டாக்டர் thinking as a patient, thinking as a patient's relative, and then writing various things that really happened. It's not easy surviving as a doctor practicing ethically. In the ethical practice was something which, like Ms. Mohan Kumar and his family people, I can never forget his son Sabarish, was a very soft-spoken person. And then there, his brother-in-law Suresh, very nice, SPB மாதிரி இருப்பார். Then இவர் that is Raghuன்னு, another person who was in his real estate. இதெல்லாம் முரளின்னு was general manager of the East West Pharmaceuticals. எல்லாம் we got very, very close. It happened. என் ரூம் வந்து அங்கே ஒரு பிள்ளையார் சிலை இருக்கும், அது பின்னாடி அண்ட் பக்கத்தில் தான் மிஸ்டர் சுரேஷ் ஜெனரல் மேனேஜர். ஸோ இட் வாஸ் கோயிங் ஆன். நான் வந்து கொஞ்சம் அந்த டைமில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லாத், அண்ட் ஆல்சோ பிகாஸ் வேரியஸ் அதர் டென்ஷன்ஸு, ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் இருக்கிறதுனால என்னோடய ஃபுல் இது அங்கே காட்ட முடியல. பட் அதே அவருக்கு இதாக இருந்தது. இந்த சென்ஸ் தட் என்னெல்லாம் பண்ணணும்னா, இப்போ நான் பல ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்திருக்கேன், ஈவன் கார்பரேட் பிக் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் ஆர் டெல், பட் ஐ எம் டெல்லிங் இங்கே வந்து எப்படி ஐசியூவில் பேசிக்கலி இந்த டைட்டில் ஃபார் திஸ் டாபிக் ஐ எம் புட்டிங் அஸ் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இன் அ ஹாஸ்பிட்டல். ஐசியூவில் நான் இனிஷியலாக நடந்தது, இட் ஹட் ஹேப்பன். தென் வி ஸ்போக் அண்ட் கிளியர்ட் திஸ். எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் இப்படி இருக்கணும். இது ஃபஸ்ட்டு இங்கே தான் சென்னை நேஷ்னலில். சப்போஸ் நான் கீழே இருந்து என்னோட பேஷண்ட் ஐசியூக்கு போகிறாங்க, ஐ நோ தெம் அண்ட் அண்டர் மீனா நான் அங்கே போய் பார்த்துட்டு பேஷண்ட் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிவிட்டு, அஃப்கோர்ஸ் வேறு ஒப்பீனியன்ஸ் எல்லாம் வாங்குகிறாங்க. ஒரு நியூராலஜிஸ்ட்டு, சப்போஸ் ஒரு யூராலஜிஸ்ட்டு ப்ராஸ்டேட் என்லார்ஜ்மெண்ட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் இருக்குன்னா, வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஐவ் சீன் ஹேப்பன்ஸ் அண்ட் ஹேப்பனிங் மெனி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஈவன் டாப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இஸ் தட் ஒரு கன்சல்டன்ட் வந்து ஒன்று சொல்லுவார். அதாவது யூராலஜிஸ்ட் பார்த்தா யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்லாம் நல்லா இருக்குமா, எல்லாம் கிளியர் ஆகிடுச்சு, ப்ராசஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகிடுச்சு, இஸ் ஓகே, நல்லா இருக்காருன்னு. பட் என்னென்னா அந்த பேஷண்ட் வில் பி இன் ப்ராப்ளி டியூபர்குலஸ் மெனிஞ்சைட்டிஸ் ஆர் அ ஸ்ட்ரோக். ஸோ பேஷண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் வெளியிலேருந்து எல்லாம் பெட்டராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நிமிஷம் இவர் வந்து நியூராலஜிஸ்ட் வந்து பார்க்கணுமா 24 hours 48 hours அப்புறம் தான் சொல்ல முடியும். ஸ்பீச்சும் போயிருக்கு, ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு இதுன்னெலாம் சொல்லும்போது பேஷண்ட்ஸ் நேச்சுரலி கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஸோ வி டிவைஸ்ட் வே. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, மோகன் எக்ஸலண்ட் எமர்ஜென்சி கேர் பர்சன் ஹூ டுக் கேர் ஆஃப் மை மதர். அண்ட் இது சொல்லணும், இது இல்லைன்னா வந்து ஃபைனான்ஷியல் அதெல்லாம் சொன்னால் அவர் என்ன மாதிரி கொஞ்சம் எம்பாரஸ்டாக வரும். மோகன்குமார் சார், மை மதர்-இன்-லா, அவங்க வந்து ஷி வாஸ் ஃப்ரம் ஹைதராபாத் வேர் ஷி டெவலப்ட் அ கிரிட்டிக்கல் இது தட் இஸ் போத் த கிட்னிஸ் அண்ட் த லிவர் ஃபெயில்டு, அண்ட் ஷி வாஸ் தேர் இன் ஒன் ஹாஸ்பிட்டல், ஐ திங்க் இஸ் யமுனா ஹாஸ்பிட்டல் ஆர் சம்திங். அது சப்போஸ் டு பி டாப் கிளாஸ் ஹாஸ்பிட்டல், 1 lakh எவ்ரி டே. ஐ வாஸ் ப்ரேயிங் டு காட் சம்மோ எப்படியாவது சென்னை கூப்பிட்டு வந்து சென்னை நேஷ்னலில் விட்டுணுன்னு. காட்ஸ் கிரேஸ், தோ ஷி வாஸ் கிரிட்டிக்கல் வென்டிலேட்டர் எல்லாம் வச்சு வி ப்ராட் ஹர். அண்ட் ஒரு 8 days இங்கே இருந்தாங்க. நான் அங்கே 6 days இருந்திருந்தேன். அந்த டைமில் அவர் வந்து சொல்லியிருந்தார், என்ன டாக்டர் ஃபிஷனாக இருந்து நீங்கள் இல்லாமல் இப்படி போகிறது சரியில்லை. எம்எஸும் நடுவில் ஊருக்கு போனார். ஐ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் கன்சர்ன். பட் எனக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியாமல் ஆயிடுச்சு இங்கேயும் இதுவும். பட் ஆல் செட் அண்ட் டன், நான் நினச்சேன் இது வந்து ஃபைனலி ரீச் த ஸ்டேஜ் வேர் இதே மாதிரி ஆச்சு. தெர் இஸ் ஒன் டாக்டர் டு பேஷண்ட்டை வந்து கொஞ்சம் அப்லிஃப்ட் த மூட் இதுக்காக வந்து சொன்னார், எக்ஸ்ரே
எக்ஸ்ரேலாம் நல்லா இருக்கு மேடம். ஐசியூ அந்த ரூம்குள்ளே உட்காண்ட்ருக்கும்போது. என்னத விட பெட்டரா இருக்கு. டாக்டர் வாஸ் எ ஸ்மோக்கர். நான் உடனே டோல்ட் மை வைஃப், "சி அம்மாவுக்கு உண்மையா புரிஞ்சுக்கோ. இவர் ஒரு பார்ட் சொல்றாரு. மோசமா இருக்காங்க. இப்போ வந்து கன்டினியூஸ் டயாலிசிஸ் இது வேறு அதர் வென்டிலேட்டர் இதெல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ ஒருத்தர் சொல்கிறத வச்சு இது பண்ணாதே." அதே மாதிரி நான் சொன்ன ஒரு 5 மினிட்ஸில் இன்னொரு டாக்டர், போத் ஆர் எக்ஸலண்ட் டாக்டர்ஸ். பட் சில டைம் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு வந்து மூடு ரொம்ப அவுட்டாக இருக்குன்னு கொஞ்சம் ஒரு பாசிட்டிவ் இது கொடுக்கலாமேன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி சொன்னத தவிர ஐ எம் நாட் பிளேமிங். பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன். அடுத்தது வந்து அனதர் ஐசியூ இன்சார்ஜ், வெரி குட் டாக்டர், அனஸ்தீசியாலஜிஸ்ட், வாஸ் எம் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். அவர் வந்து சொன்னார், "ஹி டோல்ட் த ப்ரெசன்ட் கண்டிஷன் இஸ் வெரி பேட் அண்ட் திஸ் திங்." உடனே elation to depression. This is the vicious cycle which a patients go through. That is why doctor has to become a patient. உட்காந்துட்டு பேசும்போது அதெல்லாம் பை காட்ஸ் கிரேஸ் எனக்கு இன்னைக்கு லுக்கிங் பேக் ஐ ஹவ் ஹேட் தட் இது. அதனால ரேப்போ, அண்டர்ஸ்டாண்டிங், த சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்டேட்டஸ், ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ், லாங் டேர்ம் முடியும், அதெல்லாம் பார்க்க முடியும். இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஐ காட் தி அதர்ஸ் திங் தேர், ஃப்ரீடம் தேர். And so என்ன ஆச்சுன்னா, நான் decided that only the ICU in charge will speak to the relatives, even if it is another person's patient. So all the consultants, ஒப்பீனியன் கொடுத்தவங்க எல்லாம் வந்து will tell there and go off. இல்லைன்னா அங்கே கேட்டுக்கணும். சரி, இப்போ நானே என்ன பண்ணேன், என் பேஷண்ட் சொல்ல ஆரம்பித்தேன். வந்து இப்போ கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கா, ஐ டெல் தட் ஐசியூ இன்சார்ஜ், மோகன் இது மாதிரி சொல்கிறேன்னா நீங்கள் பார்த்துக்கோ, ஓகே வேணாம், ஓகே. ஸோ தட் தெர் இஸ் நோ கன்ஃபியூஷன். ஆல்ரெடி இன் டிப்ரெஷன், ஃபியர், ஆங்ஸைட்டி வெளியில் நின்றுருக்கும்போது யூஸ் டு கமெண்டல் பெட்டராக இருக்காருமா, பாக்கி டாக்டர் மோகன் சொல்லுவார், "என்ன சார் நீங்கள் இல்லைம்மா புரிஞ்சுக்குங்க, நான் கொஞ்சம் மாற்றி சொன்னால் கூட உங்களுக்கு இப்போ கன்ஃபியூஷன் ஆகும், அதனால பாருங்கள்." அவர் சொல்லுவார். த ஃபஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வேர் ஐசியூவில் பேஷண்ட்ஸ் வெளியில் இருக்கிற ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல், பேஷண்ட் அவேராக இருக்கும்போது அவருக்கு முன்னாடி எதுவும் பேசக்கூடாது, நெகட்டிவாக எதுவுமே. அண்ட் ஃப்ரீடம் வாஸ் கிவன் எவ்ரி திங். அண்ட் வென் மை மதர்-இன்-லா 8 days அங்கே இருந்தாங்க. 5th day தெரிஞ்சிருச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு. அண்ட் ஒன் ஆஃப் த டாக்டர்ஸ் எல்லாம், "என்ன இப்போ கண்டினியூ பண்ணணுமா சப்போர்ட் சிஸ்டம்?" ஐ செட், "சி கண்டினியூ பண்ணிடலாம். ஏன்னா இஃப் இட் இஸ் மை மதர், ஐ பீன் சீயிங் ஹர் அஸ் மை ஓன் மதர், வெரி நைஸ் லேடி. ஸோ அதனால் வாட் எவர் இட் இஸ் வில் அலோவ் இட், லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்க்கலாம்." அண்ட் கிராஜுவலி திஸ் சைட் ஐ வாஸ் ப்ரிப்பேரிங் மை ஒய்ஃப் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஃபார் தி இவென்ச்சுவாலிட்டி. அண்ட் 2 ரூம் கொடுத்துருந்தாங்க கீழே, ஃபார் 2 rooms ஃபார் மை ஒய்ஃப் அண்ட் அவர் சிஸ்டர்ஸ் டு ஸ்டே, நோ சார்ஜ். அண்ட் த பெஸ்ட் திங் இஸ் தட் கடைசியில் ஷி பாஸ்ட் அவே. தென் 8-9 days எல்லா சப்போர்ட் சிஸ்டமும். அண்ட் எனக்கு இவர் ஜெனரல் மேனேஜர்கிட்ட போய் கேட்டிருந்தேன், இதை நான் சொல்லணும், இல்லைன்னா நான் நன்றி இல்லாதவனாக இருப்பேன். ரெண்டாவது வந்து வாட் டசன்ட் மேட்டர், இப்போ நான் ஃப்ளாட்டர் பண்ணுவோம், ப்ளீஸ் பண்ணுவோம் அவசியம் இல்லை. ஆனால் செஞ்சதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு நன்றி கடன் மனுஷனுக்கு வேணும். இன்னொன்று பெரியது இருக்குது, அது ஐ கான்ட் டெல். பட் இப்போ வந்து சுரேஷ் கொஞ்சம் குறைச்சிக்குங்க இதெல்லாம். சார் பார்க்கலாம் சார், இன்னும் ஒரு 10 லட்சம் 15 லட்சம் வரும். ஐ வாஸ் திங்கிங் ஈஸிலி இதெல்லாம் பார்த்தா மெடிசன்ஸ் எல்லாம் ஒரு 18 lakhs பக்கத்தில் வரும். 10 லட்சம் 15 லட்சம்னா சரி பரவாயில்ல, கொஞ்சம் குறைக்க சொல்லுங்கள் சார் எனக்கு கேட்க. பட் ஐ நியூ சார் வில். பட் ஷாக் ஆஃப் மை லைஃப் வாஸ், சரிங்க செட்டில் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஆச்சு சுரேஷ்னா, சார் கொடுத்தார். பார்த்தா 1,18,000. 8 days inside the ICU, கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஆன் சப்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ் லைக் வென்டிலேட்டர், எவ்ரி திங். ஷாக் ஆஃப் மை லைஃப். ஹாப்பினஸ் அதுக்கப்புறம் பரவாயில்ல, தேங்க் காட்னு. பிகாஸ் அவர் என்னோட நிலைமையை புரிஞ்சு, கீழே இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரையும் கீழேன்னு வைக்க மாட்டார், ஈக்குவலாக தான் பார்ப்பார். நிலைமையை புரிஞ்சுட்டு, சார் வேறு எதுவும் வாங்க வேணாம், மெடிசன்ஸ்க்கு மட்டும் வாங்க. அவங்க ஈஸ்டர்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணதுக்கு வாங்கலை. அதுக்கப்புறம் பாக்கி உள்ள மெடிசன்ஸுக்கு 25% கன்செஷன் கொடுத்து இது பண்ணாங்க. தெர் இஸ் ஒன் திங், ஈவன் டுடே எனக்கு ஃபேமிலிக்கு வேணுங்கிற மெடிசன்ஸ் எவ்ரி மந்த் பை 10th 14th வருது. என்ன சொல்கிறது, ஒன்லி திங் இஸ் தட் அவுட். பேசி ரொம்ப நாளாச்சு, ஹஸ் பீன் வெரி பிஸி. ஒரு சில சின்ன விஷயத்துக்கு மேலே ஒரு கோபம் இருக்கும். அப்படி இருந்தால் டைரெக்டாக பிரதர் கண்டிப்பாக மன்னிப்பார்.
கொஞ்சம் தேவையில்லாமல் பேசுகிறது. அங்கே தான் நான் கற்றுட்டேன். சுரேஷ் தான் என்கிட்ட சொன்னார். நான் அப்படி தான் இருந்தேன். வாழ தெரியாதவனா இருந்தேன். லேட் தான் வாழ்க்கையே எப்படிங்கிறது வந்து சார் நீங்கள் வந்து வெள்ள மனசோட எல்லார்ட்டையும் பேசுகிறீங்க சார். பர்சனல் இது வேண்டாம் சார். அது வந்து இன்னைக்கு வெரி ட்ரூ. யாருக்கு மேலே அக்கறை இருக்கோ அவங்கள்ட்ட நான் சொல்லணும் சொல்கிறது. மற்றவங்கெல்லாம் கேட்குற மாதிரி கேட்டு பின்னாடி பேசிட்டு போவாங்க. அதெல்லாம் இருக்குல்ல. இதோட பெரிய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அப்புறம் எங்கள் மதர் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபால் வந்த உடனே ஒரு 1 டே ஐசியூவில் அப்சர்வேஷன். இது சிடி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு காட்ஸ் கிரேஸ் ஒன்றும் ஆகலை. எல்லாம் ப்ளூயிஷ் பிகாஸ் ஆஃப் குளோபிடோகிரல். வேறு ஒன்றும் இருக்குல்ல. ஒரு நாள் அப்சர்வ் பண்ணி வீட்டுக்கு ஒரு பைசா வாங்கல. தென் கோவிடுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி ஜனவரியில் at that time COVID தான் வந்திருக்கு. For my mother, she had developed COVID because one of my relatives had gone to Indonesia, some place, had said cold and all that. அப்படி தானே ஆரம்பிக்குது. Then suddenly night I see my mother, I was nearby. வந்து மார்னிங் திடீர்னு போனோன்னா நைட் ஷி வாஸ் ஓகே. மார்னிங் சடன்லி ஃப்ளட்டட் வித் லங்ஸ் ஃப்ளட்டட், ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி. திஸ் வாஸ் இன் ஜனவரி. ஃபெப்ரவரி இதில் தான் கோவிடோட இதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிது. பட் பண்ண டெஸ்ட் அதெல்லாம் பார்த்தா டிப்பிக்கல் கோவிட். இன்றைக்கி கூட அந்த ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குங்கிட்ட. அண்ட் அப்போது வந்து பக்கத்தில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ப்ரொவைட். அங்கே நல்லா பார்த்தாங்க. இந்த செட் வென்டிலேட்டர் வேண்டி வரலான்னு இம்மீடியட்டாக இங்கே சென்னை நேஷ்னல் கூப்பிட்டு வந்துருங்கன்னு சொன்னேன். அதுக்குள்ளே ஜெனரல் மேனேஜர் சுரேஷ் சார் ஏன் சார் வெயிட் பண்ணுறாங்க, அவங்க நம்ம ஆம்புலன்ஸ் அனுப்பிச்சிடுவோம் அந்த மாதிரிங்க அனுப்பிச்சி கூட்டிகிட்டு வந்து 6 days ஷி வாஸ் இந்த ஐசியூ. நான் ஆல் லாங் ஹாஸ்பிட்டல்லே தான் இருந்தேன். ரவுண்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு மத்தியானம் ஈவினிங் அம்மாவை பார்த்துட்டு அவ்வளோ டென்ஷன்ஸ். போத் மை சிஸ்டர்ஸ். அதுதான் டாக்டர்ஸ் டிலமா. ஒரு சிஸ்டர் டாக்டர் மேரேஜுக்கு ஜெர்மனி, இன்னொரு சிஸ்டர் யூஎஸ்க்கு போயிருக்காங்க ஒரு ஃபியூ டேஸ் பிஃபோர். அவங்கள்ட்ட ஏதாவது சொல்லணுமா, அம்மாவுக்கு இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, ப்ரீத்திங் மோன்ட்டு சொன்னேன். ஐசியூ இன்சார்ஜ் மோன் ப்ளீஸ் சம்மூ சி தட் ஷி இஸ் நாட் ஆன் வென்டிலேட்டர் பிகாஸ் லைக் ஐ எம் லைக் a காமன் பர்சன் டுடே. ஃபீல் தட் வென்டிலேட்டரில் போனால் வெளியில் வராதுன்னு. தென் என்ஐவிங்கிற வென்டிலேஷன்லாம் வச்சு ஒரு 6th day ரூமுக்கு வந்து அப்பவும் வி ஆர் கிவன் எக்ஸ்ட்ரா ரூம். ஐ வாஸ் கிவன் அ செப்பரேட் ரூம். சிஸ்டர் அண்ட் மதர் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. எல்லா டெஸ்ட்டும் இமேஜின் சிடி செஸ்ட்டு பிரெயின் இது அது எல்லாம். அண்ட் 1 month after that 15 days வீட்டுக்கு வந்து ஷி வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ஒர்க் பிகாஸ் த வைரஸ் அஃபெக்டட் த நர்வ்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான் இன்னும் நோ ஷி இஸ் கண்டினியூயிங் கொஞ்சம் பெட்டர் வாக்கிங் வித் சப்போர்ட். அண்ட் யூ வில் நாட் பிலீவ் எதுவுமே வாங்கல. I love the person has got for somebody like me. I don't know why. Then இனி ஒரு ஹியூமரஸ் பார்ட்டெல்லாம் இருக்கு அவர்கிட்ட. ஒரு மீட்டிங்கில் கீழே பேஸ்மெண்ட் உட்காந்துருக்கோம். திடீர்னு யாரோ வந்து சிக்னல் சரியாக வராது. நானும் ஆஃப் பண்ணி வச்சுப்பேன் மீட்டிங் நல்லா சைலண்ட். சார் சேர்மன் பேசணுன்னாரு. வெளியில் வந்த உடனே பேசினா டாக்டர் விஸ்வநாதன் நீங்கள் அடிக்கடி லீவ் போடுறதுனால எனக்கு பட்டுன்னு கோவம் வந்துருச்சு. நான் ஒன்ஸ் இன் 3 months ஒரு தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே லீவ் போட்டு ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போவேன். அதையும் சொல்லியிருந்தேன். அதையும் அவர்கிட்ட அதுக்கப்புறம் சொன்னேன், நீங்களே எனக்கு தரது மாதிரி நான் பண்ணுவேன் சார், அப்புறம் தான் போவேன். அது நடந்தது ஒரு தடவை. ஸோ தட் இஸ் பிசைட்ஸ். பட் இப்போ சொன்னோன்னா வந்து சார் எங்கே சார் லீவ் எடுத்தேன், கிறிஸ்மஸ் வந்திருக்கேன், தீபாவளிக்கு வரேன், நியூ இயருக்கு வரேன், பர்த்டேக்கு வரேன், வெட்டிங் ஆனிவர்சரிக்கு வரேன். ஏன் போன தடவை வெட்டிங் ஆனிவர்சரி கூட நான் சொன்னேன் சார் கொஞ்சம் ஏர்லியராக போகணும் சார், ஒய்ஃப் இது இருக்கும். ஆமாம் அவர் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டோமா, டாக்டர் கிளம்பிட்டோம், இல்லைன்னா வீட்டுக்காருக்கு கூட பெரிய பிரச்சனை ஆகிட போகுதுன்னு கேளுங்க. நீங்கள் இப்போ ரெகுலராக எல்லாம் இல்லாததுனால நான் உங்களுக்கு ஒரு 10,000 rupees இன்க்ரிமெண்ட் போடலான்ட்ருக்கேன். என்ன மனுஷன். அண்ட் என்கிட்ட சொல்லும்போது ஒரு தடவை ஒரு சுச்சுவேஷனில் சொன்னார். ஒரு டைம் 1 month லீவ் எடுத்திருந்தேன். எனக்கு விஷ்ணு இந்த மாதிரி டாக்டர், நான் ஏன் இங்கேருந்து சேலத்துலேருந்து டிஎஸ்பி ஒருத்தர் பேர் சொல்ல அவரெல்லாம் அனுப்பிட்டுருக்கோம். உங்கள்கிட்ட வந்து அவங்களுக்கு தானே பார்க்க சொல்கிறேன். ஏன் நானே உங்கள்கிட்ட தானே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஃபாஸ்டிங் சுகர் 100, 105 தான், போஸ்ட் ப்ராண்டியல் 150 எல்லாம் சொல்லித்தான். ஏன்னா உங்களை பார்த்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க அவர்கிட்ட பேசிட்டு வெளியில் போகும்போதே நல்லானது மாதிரி இருக்குன்னு. எனக்கு அது மாதிரி டாக்டர்ஸ் தேவை. இல்லைனா நான் என்ன பைத்தியக்காரனா 1 month ஃப்ரீயாக நீங்கள் வரலன்னு சொல்லி சேலரியும் கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு. ஏன்னா நான் இரிட்டேட் பண்ணிட்டேன் அவரை அந்த சுச்சுவேஷனில்.
இல்லைன்னா அப்படி இது பண்ண மாட்டார். நிறைய திங்ஸ் வச்சு பண்ணுற பிரெயின் வந்து ஐ யூஸ் டு கால் இம் ஸ்மால் பிக் மேன் லைக் கவாஸ்கர். குளமாக இருப்பார், ஸ்மால் பட் பிக் இன் ஹிஸ் ஹார்ட். வெரி ஃபியூ பீப்புள் ஆர் லைக் தட். And I do hope that one day I get back to joining him in some way or the other. That will be again the best 4 years of my life as a doctor. Calm, content. But இந்த தடவை இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூர். இதெல்லாம் இவங்கனால ஆனது. எல்லாரையும் நம்பிட்டு ஏமாந்து போயிட்டு இருந்தவர். I thank them, salute them from the bottom of my heart. Fact that my mother is alive is because of Chennai National Hospital. Not me at all. என்னை கீழே போட வேண்டாம். Admission. Dr. Mohan and his colleagues inside the ICCU, all the staff, including housekeeping people, definitely Mohan Kumar sir, Suresh, Murali, and Sabarish sir oda paiyan, and Raghunger, close. So, though I am away, I am still a part of CNH family. They are having some problems with the previous management. Now those எவ்வளோ பெருசாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணார் நம்பிக்கையோட. இப்போ விற்கணுங்கிறாங்களா என்னன்னு தெரியல சார், மைண்டில் என்ன ஓடுதுன்னு. பட் ஐ நோ தட் வே இஸ் ட்ரூ. பட் ஹெல்ப் எல்லாம் வந்து செஞ்சுட்டு இவர் தான் செஞ்சாருன்னு தெரியாதுங்க. அந்த மாதிரி பண்ணுவார். எனக்கு தெரிஞ்சதுனால நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்னா ஒரு ஐசியூனா எப்படி ஃபங்க்ஷனிங் ப்ராப்ளம்ஸ் வரக்கூடாது. ரிசப்ஷன்லேருந்து பிஆர்ஓ வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ரிசப்ஷனில் இருக்கும் அவங்க ரிட்ரீட் ஆகக்கூடாது. வெயிட் பண்ணுறாங்கன்னா டாக்டர்ஸே சொல்லுங்கள், நான் சொல்லிருக்கேன் ஐசியூலேருந்து பேஷண்ட்டை கொடுங்க, கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். இல்லை நேரம் ஆகுதுன்னா வெளியில் வந்து சார் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் கேன் ஐ ஹேவ் அ கப் ஆஃப் டீ ஆர் காஃபி அண்ட் ஐ டேக் சம் டைம். அவங்களுக்கு தெரியும், ஓகே சார்ண்ணா. இல்லை எப்போ வருவாருன்னு தெரியாதுங்க அப்படின்லாம் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் நிறைய பார்த்துருந்துருக்கேன். ரிசப்ஷனில் ஒரு பேப்பர் கொடுக்குறது, ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு டக்குன்னு 30 பேர் வந்தால் எல்லாரையும் அந்த சைடு உட்கார வச்சு 1-2 பேரை மட்டும் கூட்டிகிட்டு போய் பேசுறது, எது எல்லாம் டு த பாயிண்ட். அதை பார்த்து புறம்புறவங்க தான் நிறைய பீப்புள் ஆர். ஸோ ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் ஐ தேங்க் திஸ் ஹாஸ்பிட்டல். ஐ டூ ஹோப் that I get a chance to be with Mohan Kumar sir and CNS family. I am not telling because of anything. கிடைக்கும் வேலை இது நிறைய தடவை சொல்லிருக்காரு. இப்போ வேறு இவங்க போனாங்கன்னா வேறு இடத்துல போய் நான் தான் இருப்பேங்க. இப்போ எங்கே இல்லைன்னா வேறு டாக்டர் வந்து இருக்கும். பட் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அது வர்றது எங்கேயுமே வராது. இருக்கலாம் கொஞ்சம், பட் இட் cannot touch that level. I'm telling how the hospital has to work on the டாக்டருக்கும் ஃப்ரீடம் கொடுத்து இது கொடுத்து ப்ரெஷரைஸ் பண்ணாமல் லைக் ஒன் அமங் தெம் மாதிரி பார்த்தா தான் தட் இஸ். அவரே சொல்லிருக்காரு, கீழே இருக்கவங்களாம் நல்லா பார்த்துட்டு நம்ம சொல்லவே வேண்டாம், அவங்களே செய்வாங்க வேலை. வெரி ட்ரூ, வாட் ஐ வாஸ் ஃபீலிங் இன் லைஃப். ஸோ ஐ தாட் தட் ஐ நீட் டு, பிகாஸ் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். ஒன் ஆஃப் அவர் காமன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் மலேசியா வாஸ் இந்த வீடியோ இந்த லைன் அவர் எடுத்து போட்டிருந்தது. தென் ஐ தாட் தட் ஐ ஷுட் ஆல்சோ express my gratitude. Also it will help various other doctors and this thing to talk freely with their this thing, express themselves. கொஞ்சம் தரமாட்டாங்க இப்படி இருக்காங்கன்னு இல்லாமல் பேசி நல்லா அது மாதிரி எடுக்கிறதுனா அந்த இதே தனி ஃப்ரீடம். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாவ் அ நைஸ் Sunday weekend. Probably again India-Pakistan match tomorrow. Amongst all controversies, but India is doing excellently in every field. That I am very, very glad. And Mohan Kumar sir is the MGR road, very a fan. And I don't know, I need to speak with him sometime.